Islamic Care Society. In Kuwait, project name supplying purified filtered water for kidney patients since several years. தண்ணி எங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று இல்லையா? எங்களுக்கு தண்ணீர் காற்று சுவாசிக்கிறதுக்கு காற்று எப்படி தேவையோ அது போல நாங்க உயிர் வாழ்றதுக்கு என்ன தேவை? தண்ணி தேவை. அந்த தண்ணிய நாங்க சுத்தமான முறையில குடிக்கணும், அப்படித்தானே? எங்கட அனுராதபுரத்து டிஸ்ட்ரிக்ட பொறுத்த மட்டும், எங்கட கிராமத்தை பொறுத்த மட்டும் மிச்சம் கியூலிக்குது இந்த தண்ணியில, அப்படித்தானே? பாருங்க, உங்களோட உமாவுகள் சுடுதண்ணி உங்களோட உமாவுகள் கேத்தல்ல வச்சதுக்கு பிறகு அந்த கேத்தல்ல அடியில பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? Sri Lanka is a country near the equator which gets sunlight all year around. Due to this, an abundance of water, fertile soil, Sri Lanka has been an agricultural country since the ancient times. Additionally, North Central province is involved immensely in rice and food production. Most of the people living in this province are innocent farmers who work daily. Water in this area contains hardness naturally, which means that the water in this area have high levels of dissolved solid. Along with the start of open economy in Sri Lanka, traditional farmers switched to chemical farming. Pesticides and chemical fertilizers used in farming caused the levels of arsenic, cadmium and mercury in underground water reservoirs to increase to a toxic level for the human body, which was confirmed by testing. වෛද්‍ය වසන්ත දිසානායක මම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය තුළ වග්ගොඩ පූර්ව හඳුනා ගැනීම සායන කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අධීක්ෂණය කටයුතු සිදු කරන්නේ. මේ වෙනුවෙන් ඇත්තටම අපි දිස්ත්‍රික්කය තුළ පෙර පූර්ව වග්ගොඩ රෝගී හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ඉතාමත් සාර්ථක ලෙස ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි දියුණු කරමින් අපි ඉදිරියට ගෙන යන මට්ටමක් හඳුනා ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ තුලින් පෙරට වඩා වග්ගොඩ රෝගීන් මුල් අවදියේ හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ තත්ත්වෙට දියුණු කරලා තියෙනවා. ඒ තත්ත්වය අපි සාර්ථකත්වයට ළඟා වෙලා තියෙනවා. උතුරු පළාතේ ගත්තාම විශේෂයෙන් බලපාන කාරණා ටිකක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. අනිත් සමස්ත අනිත් ලංකාවේ අනිත් ප්‍රදේශ වලට වඩා බලපාන පානීය ජලයේ තියෙන අඩුකම, ඒ කියන්නේ සුදුසු පානීය ජලයේ නොමැතිකම සහ ගොවීන්ගේ ගොවිතැන් කටයුතු කාර්යයන් වලදී අධික ලෙස කෘෂි රසායන භාවිතය සහ ප්‍රමාණවත් පරිදි ජලය පානය නොකිරීම. ඔය කියන කාරණාත් එක්ක මේකදී උතුරු මැද පළාතේ වග්ගොඩ රෝගී තත්ත්වය සුලභව දකින්න තියෙනවා අනිත් ප්‍රදේශ වලට වඩා. The spread of agricultural kidney disease is caused by three main factors. They are background conditions, essential conditions, conditions that increase the disease. Aggravation of disease happens due to excessive heat or not drinking enough water, which causes dehydration. The living conditions of the people are made even tougher by the huge number of the leptospirosis cases and snake bites. A recent IWMI study has revealed that the female population is more susceptible to the disease. SS 53 வயசு புள்ளகள் உண்டுதான். මූලික රෝග ලක්ෂණ වශයෙන් ඉස්මතු වෙන රෝගී රෝහලට පැමිණෙන්න පෙළඹෙන්නේ රෝගියා
අධික මහන්සි ගතිය දැනෙන්න පුළුවන්, ක්ලාන්ත ගතිය දැනෙන්න පුළුවන්, විඩාබර ගතිය, වෙනදා කරපු රාජික වැඩ කටයුතු කිරීමේ නොහැකියාව, ආහාර අරුචි ගත්තේ, කකුල් ඉදිමීම, ඇඟපත ඉදිමීම සහ හන්දි ආසාදන, හන්දි ආබාධ, කොන්දේ කැක්කුම වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නිසා රෝගියා පුද්ගලෙක් පෙළඹෙනවා රෝහලට පැමිණීමට වගුරු ප්‍රතිකාර සඳහා. ඒ අවස්ථාවේදී හඳුනා ගන්න තත්ත්වයක් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වෙනකොට අවධිය 3 වෙනි අවධිය දක්වා ගිහිල්ලා තියෙන්න පුළුවන් රෝගියා තුළ. According to prevention deductions, alternative solutions are required in the place of consumption of unpurified underground water as a water source. Even though the effects of chemical agricultural industry to underground water reservoirs were identified early, due to interruption of various parties, a real solution wasn't put in place. People in this area used the contaminated water for drinking and cooking, which caused a large number of people from the north central province to be victims of the kidney disease. The most suitable solution for this problem was recommended as RO technology by Dr. Channa Jaiswan and his team. But this was an expensive solution, due to which the team had to encourage various institutes to donate water filtering system. මේ ALwon ආයතනය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද PS 500 ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රයක්. එතකොට මේ ෆිල්ටර් හැම එකකම යටින් අපි කොටසක් වෙන් කරලා තියෙනවා. කවුරු හරි කෙනෙක්ට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම්, කවුරු හරි කෙනෙක් සිහි වෙන්න මොනවා හරි ගමකට හයි කරන්න, ඒ හයි කරන කෙනාගේ විස්තරය ඇතුළත් කරන්න තමයි මේ කොටස එකතු කරලා තියෙන්නේ. This crisis to our dearest people caused various comments. Accordingly, the group asked us to start these expensive water filters as a charity work with the various institutions. There are small water purification stations already installed at certain villages, but their capacity isn't enough to provide water for everyone. Small children from far away also come and wait for a long time to get water, and due to the small capacity of water filters, it takes a long time to fill water to containers as required. Another way to provide water was using lorries for distribution of filtered water using RO systems. අවශ්‍ය තරම් පිරිසිදු පානීය ජලය සැපයීමට අපි බැරි සිටින්නෙමු. ඒ සඳහා විමසන්න. Yet the system was proven to be unsuitable due to addition of various contaminants during the traveling process. අපි මුල්ම රෝගී හඳුනා ගන්න අවධිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ පදවිය, පදවි පරාක්‍රම ශ්‍රීපුර, මැදවච්චිය කියන ප්‍රදේශ තුළ දැඩි ලෙස රෝගීන් හමු වෙන්න ගත්තා. ඇත්තටම 2019 වගේ වර්ෂයේ මේ ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන මරණ වලට රෝගී පුද්ගල මරණ වල ප්‍රධාන හේතු බවට පත් වෙලා තිබ්බේ වකුගඩු රෝගය. ඉතින් ඒ සහ ඊට පෙර සහ ක්‍රියාත්මක ඊට පෙර ඉඳන් ආරම්භ වූ පානීය ජල ව්‍යාපෘති වගේ අලුත් ව්‍යාපෘති නිසා ජල මිනිසුන්ට ප්‍රජාවට පිරිසිදු පානීය ජලය ලැබෙන තත්ත්වයක් ඇතිවීම තුළින් හෝ වෙනත් අපි රෝගී දැනුවත් වීම, ප්‍රජා සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ දියුණුවත් වීම, ව්‍යාප්ත වීමත් එක්ක මේ අපේ රෝගී හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග රෝගීන්ගේ පානීය ජලයේ වැදගත්කම අවබෝධ වීමත් සමග හෝ කාරණා කීපයක් නිසා වීමට පුළුවන්. දැන් මේ ප්‍රදේශවල රෝගීන් මේ හමු වීමේ අඩුකමක් දක්නට ලැබෙනවා. හැබැයි ඊට අමතරව අවධානයක් නොදිනු පළාත්වල අලුතින් වැඩි ප්‍රවණතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. සමහර උතුරු ප්‍රදේශ සමහර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස්වල රෝගීන් ටිකක් සුලභව සම්මුවීමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. උපංගම මහකිරිබ්බෑව. මගේ නම ඇවිල්ලා මොහම්මදු මජීදු. මට වයස අවුරුදු 66යි දැනට. මට මේ ලෙඩ හැදුනේ මේ මුත්‍රා පරීක්ෂා කරලා බලලා මේ රෝගියෙක් වෙලා පස්සේ අනුරාධපුර හොස්පිටලේ දවස් 15ක විතර හිටියා. ඕම එනකොට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු දැනට අවුරුදු 7යි. මගේ කකුල් දෙකම ඉදිමිලා තියෙන්නේ. වැඩක් කරගන්න බෑ. පයි යාම පොඩ්ඩක් කරදරයි. වෙඩිපුර ඇහෙට මට අවිදින්න බෑ. මේ ෆිල්ටර් වතුර තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර විටක වතුර නොදී දවස් දෙකක් තුනක් ඒ වතුර නැතාම
මගේ ඇස් දෙකම නිකන් දුමුරු විදිහට එනවා. රේතිස්සම නිින්ද නැහැ. නිකන් කලන්ද වගේ එනවා. ඊට පස්සේ ඒ වතුර බොනවා. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය පරණ තත්ත්වයට තමයි තියෙන්නේ. Most of the people living in this area have a hard time earning day-to-day life expenses. Therefore, they do not have the ability to buy their own water filtration systems. To help these people, Al-Hima Islamic Service has joined with Islamic Care Society of Kuwait to provide RO water filtering stations to a certain number of people per center. Other institutes also started following this method, proving its success. The donations up to now are shown in this document later. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. இது கலாவவ ஊர் சேர்ந்ததாக இருக்குது. இதில் பள்ளியில் முக்கிய අංගතරාக நான் இருக்கிறேன். එතම කියනවා නම් මේ වතුරු මේ පළවෙනි සේරමයි ගමට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මීට ඉස්සර අපි ලිඳ වලින් අනිත් ටැප් ලයින් එකෙන් වතුර බීවේ එක අපිට සාර්ථක නැහැ. ඒ කියන්නේ ගමෙත් ගොඩාක් ලෙඩ වුණා. වකෝඩ අමාරු වෙන මිනිස්සු ගොඩාක් ලෙඩ වුණා. තවත් ලෙඩ වෙලා මිනිස්සු ගමේ ඉන්නවා. ළඟදිත් නැති වෙලා ගිලා තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි මම ගෙදර පාවිච්චි කරේ ලිඳ වටේම තියෙනකොට ඒ වතුරු හරියට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අර කියුල් ගතිය තියෙන නිසා. ඒ කියන්නේ රස්නේ කාලට අපිට බඩ හැම රිදෙනවා. ඒ කියන්නේ අර කියුල් ගතිය බීවලා පස්සේ අර අමාරුයි අපිට ෆිල්ටර් වෙන්නේ. මූත්‍රයන්ට ෆිල්ටර් වෙන්නේ. මම මොනවද කරන්නේ? පුස් බයික් එකේ කෑන්නක් අරගෙන ගිහිල්ලා කිලෝමීටරයක් විතර ඒතක ලිඳක් තියෙනවා. ඒ ලිඳ ගල් වලින් එන නිසා පොඩ්ඩක් රසයි කියලා ඒ වතුර අරන් ඇවිල්ලා තමයි අපි මේ ළමයි ලෙට් දෙන්නේ. මම නැති වෙලාවට ඒක මේ වතුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේ රස්නේ පැත්තේ මේ පැත්තට ඉතින් මේ වාගේ වතුර එකක් අපිට දීලා තියෙන වඩා හොඳයි. අපි ගොඩක් දුක් විඳා. අවුරුදු මට 42යි. මෙච්චර කාලෙ මේ වාගේ අපි වතුර ලයිනක් අපිට ලැබුණේ නැහැ. අපිට වඩා මේක ලොකු ප්‍රයෝජනක් වෙනවා. Great donated of Islamic Care Society. RO filter module PS200 with a capacity of 3000 litre per day is expected to provide purified water about 150 to 200 families. Module PS500 with a capacity of 10,000 litre per day is expected to provide water for 500 to 700 families. இப்போது இந்த தண்ணீர் விநியோகிக்கப்படுவது கலாவில் உள்ள முஸ்லீம்கள் மட்டுமல்ல அடுத்த அந்நிய மதத்தவர்களும் வந்து இந்த தண்ணி கொண்டு போகிறார்கள். So far, we have installed 29 water purification systems with a total capacity of 171,000 litres, providing 8,550 families with clean water. Anuradhapur has a total of 16,771 patients, 20 RO plants installed. There are 701,086 patients in Polanaru and 3 RO plants. There are 2,821 patients in Kurunagala with 3 RO plants. In Mullatiu, there are about 548 patients and 2 RO plants. There are no RO plants installed in Mathalle, Kandy, Munaragala and Hambantota districts. අල්හිමා ආයතනයේ ෆිල්ටර් එකක් මේ ප්‍රදේශයට දෙන්න කියලා මොනවා හරි ප්‍රදේශයක් සිලෙක්ට් කරාට පස්සේ ඒක ඊළඟට අපි ගිහිල්ලා වතුර සාම්පල් එකක් පරීක්ෂා කරලා බලනවා ඒ වතුර ෆිල්ටර් එකක් හයි කරන්න සුදුසුද එහෙම නැත්නම් ෆිල්ටර් එකේ මොනවා හරි වෙනස්කම් කරන්න ඕනද කියලා. අපි මේක ආකාර දෙකකට කරනවා. එකක් වතුර සාම්පල් එකක් ලැබ් එකට අරන් ගිහිල්ලා රසායනික පරීක්ෂාවක් කරනවා. ඊට අමතරව ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා අපි මේ වතුර පරීක්ෂාවක් කරනවා. ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා කරන එකේදී අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ වතුරේ pH අගය කොච්චර තියෙනවද, වතුරේ TDS එක සහ වතුරේ hardness එක සහ alkalinity එක වගේ දේවල් ටික තමයි අපි ෆීල්ඩ් එකේදී චෙක් කරගන්නේ.
එහෙම චෙක් කරගත්ත වතුර සාම්පල් එක අපි ඊට පස්සේ තමා ප්‍රොපෝසල් එකකට යොමු කරන්න. දෙවනි පියවර හැටියට වෙන්නේ අපි ෆිල්ටර් එක මෙතන ඉන්ස්ටෝල් කරන එක. ෆිල්ටර් ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ අපි මේ විදිහට වතුර සාම්පල් මාස 3කට සැරයක් පරීක්ෂා කරලා බලනවා වතුර එකේ ක්වොලිටි එක කොහොමද කියලා. ඊට අමතරව අපි මේකේ TDS එක බලන්න පොඩි පෙන් එකක් වතුර විකුණන තැනටත් දීලා තියෙනවා, පල්ලියට දීලා තියෙනවා. ඒකෙන් වතුරේ ගුණාත්මක භාවය චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි වතුර එකේ ක්වොලිටි එක අපි මේන්ටේන් කරගෙන යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වකුගඩු රෝගය එහෙම පැතිරෙනවා කියලා මේ ටිකක් අනිත් එක අපේ ලයින් එකේ එන වතුර දැනෙන පිරිසුදුවක් නෑ. ඒකට ඒක බීමට පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒ නිසා අපි තීරණය කරගත්තා ෆිල්ටර් වතුර බොන්න. මීට කලින් මේක දාන්න ඉස්සරෙත් අපි සල්ලි වලට අරන් ෆිල්ටර් වතුර දාන්න දීවි. මට ද වයස 55 1967 අත්වෙනි මාසයේ 25 ඉපදුනේ. මට මම රසක් කරා. ඒ කියන්නේ දැන් මට දැන් වකුගඩු රෝගය වෙලා දැන් 2016 ඉඳලා ක්ලිනික් යනවා. ක්ලිනික් යනවා මම අnder ප්‍රථම ක්ලිනික් දාලා තියෙන්නේ. சகோதரிகளே, நீங்கள் வந்திருக்கிற வாசலுக்கு எங்களை நலம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் சரியான கஷ்டத்தில் இருக்கிறோம். இந்த மாப்பிள்ளைக்கு சுகம் இல்லை, கிட்னி வருத்தம். அதனால எங்கள் சீவி கேளாது. நாங்கள் 4-5 பேர் வீட்டில் இருக்கிறோம். எங்கள் நிலமை போய் கஷ்டத்தில் போகுது. மாப்பிள்ளைக்கு சுகம் இல்லை, எந்த ஒரு வேலை வச்சு மேலாது, கூலி செய்யவோ மேலாது. The government of Sri Lanka has launched a program to identify kidney patients and provide them with medicine. But due to Sri Lanka's prevailing economic situation and the limited resources available, the government is carrying out a water filter installation program together with the Navy to save people from kidney diseases. But the amount of unit is not enough to cover a large area. The Islamic Care Society doesn't differentiate between religion, race or ethnicity when choosing for donations. The best example for this is the donating water filters for Buddhist schools and temples. Treating the people of the society equally is a special quality of the Islamic Care Society. During the discussion with CKD unit dealing with the kidney disease in this area, we felt that the number of patients in the area where these filters were installed has dropped rapidly. It must be stated here that the financial contribution provided by Islamic Care Society was very useful to save the people's lives of Sri Lanka from this condition. And if we did not receive that contribution, we wouldn't be able to reduce the number of patients reported in this manner. Even though there are many issues that need to be given financial contribution to third world countries like Sri Lanka, it's a very valuable task to give that contribution to save the people from this kind of disease, because according to medical reports, it's clear that thousands of human lives have been saved from death. මගේ ගම නෙළුගොල්ලාකඩ පාටකස්තිගලේ ප්‍රාදේශීය කොට්ටාසේ 228 තුලාන මම තමයි දැනට නෙළුගොල්ලාකඩ ෆිල්ටරේ බලා ගන්නේ. මගේ ගමට දැන් අවුරුදු 33ක ඉඳන් අපිට බීමට සුදුසු ජලය තිබුණේ නැහැ. අපි සයිකල් වලින් ගොඩාක් කිලෝමීටර් ගාන ගිහිල්ලා තමයි අපි ජලය ගෙනාවේ. අපේ ගමට දැන් මේ අවුරුද්දේ මුල ඉඳන් අපේ ගමටම ෆිල්ටරයක් තියෙනවා. ඒක ලබා දුන්නේ මුස්ලිම් සංවිධානයක් විසින්. ඒගොල්ලෝ අපි බෞද්ධයෙක් වුණත් ඒගොල්ලෝ මුස්ලිම් ආගමික කට්ටිය වුණත් අපේ ගමට මේ දේ ලබා දීම පිළිබඳව අපි මුලින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපේ ගමේ පවුල් 80ක් පමණ ජීවත් වෙනවා. මේ 80ම දැන් අපේ ෆිල්ටරෙන් තමයි ජලය පරිභෝජනය කරන්නේ. ඒ ගැන අපිට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ නිසා අපිට මේ අවස්ථාව ලබා දීලා අපේ ගමට මෙච්චර මේ පිරිවැයක් දරලා මේගොල්ලෝ මේ කරපු මේ සත්කාරයට අපි ගම් වාසීන් වෙනුවෙන්ම
සියලුම ගම්වාසීන් වෙනුවෙන් මම මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත පුද කරනවා. මගේ ගමට මේ අවස්ථාව මේ ෆිල්ටරය ලබා දුන් කුවේට් වල පිහිටි කෙයා මුස්ලිම් සංවිධානයට මේ අවස්ථාවේදී අපගේ ස්තුතිය පුද කරනවා. Because of this service, they can deliver water right to their doorsteps. Therefore, the time and the money of the people have been saved. As a result, the people get an opportunity to consume clean water and live without disease and stay healthy. Therefore, the expenses incurred for medicine have been decreased. This has caused a huge economic relief to the people be done by the government have been completed by Islamic Care Society, causing an economic relief to the treasurer. The saved fund could be used for other social works. The Islamic Care Society has done a tremendous service to educational and health sector of Sri Lanka. In this program, our main focus lies on the water purification process for the people with kidney disease. ALwon, I am Roni Vikramasinghe, Director Operation ALwon Water Treatment Company. We are always establishing drinking water plant island-wide. ලංකාව කියලා කියන්නේ කෘෂිකාර්මික රටක්. ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක් වෙන්නේ අතීතයේ ඉඳලමයි. ලංකාවේ දේශගුණ, ලංකාවේ පස මේ හැම දෙයක්ම හින්දා ලංකාව කෘෂිකාර්මික රටක් හැටියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. සාම්ප්‍රදායික කෘෂිකර්මාන්තයෙන් නිදිච්ච ලංකාව රසායනික ගොවිතැන පටන් ගන්නවා පහුගිය වසර 20ක කාලයක් ඇතුළත. ඒ රසායනික ගොවිතැන වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරපු පොහොර වර්ග, කෘමිනාශක, පලිබෝධනාශක නිසා අපේ භූගත ජලය දූෂණය වෙනවා. ඒක දූෂණය වෙනවා කියලා අපි හොයාගන්නේ හේතුව හොයාගන්න බැරි වකුගඩු රෝගයක් ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතෙන් වාර්තා වෙන්න ගත්තා. මේක ගැන පරීක්ෂණ කරපු අපේ රටේ හිටපු විද්වතුන් පස්සේ කාලෙක හොයාගන්නවා මේක ජලය නිසා ඇති වෙන රෝගයක් කියලා. නමුත් ඒකට විවිධ මත තියෙන නිසා තවදුරටත් ඒක හඳුනා නොගත් වකුගඩු රෝගය ලෙස නම් කරලා තියෙනවා. හරියටම මේක වතුර නිසා එනවද නැත්නම් වෙන දෙයක් නිසා එනවද කියන එක ගැන හරියටම මත කීපයක් තියෙන එක තමයි මේක හඳුනා නොගත් කියන තැන තාම කියලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් පහුගිය අවුරුදු 8-10ක් වගේ ඇතුළත ලංකාවේ මේ වකුගඩු රෝගය හැදිච්ච ප්‍රදේශවල පානීය ජලය පිරිපහදු කරලා පාවිච්චි කරාට පස්සේ එම ප්‍රදේශවල මේ වෙනකොට අලුතින් වකුගඩු රෝගීන් හම්බෙන ප්‍රවණතාවය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එක එල්ලේම කියන්න බැරි වුණත් මේක වතුරට සම්බන්ධයි කියලා මේ වෙනකොට අපිට යම්කිසි සාධක තියෙනවා වකුගඩු රෝගීන් අඩු වෙච්ච නිසා මේක වතුරත් එක්ක සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. අපේ රටේ මේ දුෂ්කර පළාත්වලට පිරිසිදු කරපු වතුර දෙන්න මුල ඉඳලම විවිධ ආයතන විවිධ දානපතීන් කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහේ එක් ආයතනයක් තමයි අල්හිමා ඉස්ලාමික් ආයතනය. අල්හිමා ඉස්ලාමික් ආයතනය අපිත් එක්ක මේ වැඩසටහනට එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ අපිට ආරාධනා කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ තාක්ෂණික සහායකත්වය දෙන්න කියලා. ඒ විදිහට තමයි අපි අල්හිමා එකත් එක්ක එකතු වෙලා ලංකාවේ ෆිල්ටර්ස් හයි කරන්න පටන් ගත්තා. අල්හිමා ආයතනය මේ ෆිල්ටර්ස් හයි කරන්න ෆන්ඩ්ස් දෙන්නේ කුවේට් වල ඉස්ලාමික් කෙයා සොසයිටි එක හරහා. අල්හිමා එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අල්හිමා එක තැනක ෆිල්ටරයක් හයි කරන්න සැලසුම් කරලා ඒ ෆිල්ටරේට අදාළව මෙන්න මෙතන ෆිල්ටරේ බලන්න කියලා අපිට වාර දෙනවා. අපි එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ වතුර පරීක්ෂා කරලා ඒ ජලයට ගැලපෙන විදිහට අපි ෆිල්ටරේ නිර්මාණය කරනවා. ඊට අමතරව අල්හිමා එක නිශ්චිත පවුල් ගානකට ගැලපෙන්න තමයි වතුර ෆිල්ටරයක් ඒ දැනට දෙන්නේ. මේක නිසා ඒ ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට ළඟට ඇවිල්ලා වතුර ටික අරගෙන ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. තමන්ගේ ගෙදර ස්වාමියා වෙන වැඩකට ගිහිල්ලා හිටියත් බිරිඳට හරි දරුවන්ට හරි පයින් ඇවිල්ලා නැත්නම් ගෙදර තියෙන බයිසිකලේ ඇවිල්ලා වතුර අරන් යන්න පුළුවන් අල්හිමා එකේ මේ වැඩසටහන් සංකල්පයේ හින්දා. වතුර එනකන් ලෝරියකින් බලාගෙන හිටපු මිනිස්සුන්ට එහෙම නැත්නම් වතුර ගේන්න ත්‍රිවිල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් බයික් එකක් හරි ගිහිල්ලා දුර ගියපු මිනිස්සුන්ට ළඟටම ෆිල්ටර් එක ගෙනල්ලා දුන්න එක තමයි අල්හිමා කරපු විශේෂත්වය. Those helpless people need your help.
It's noted here with a sincere note that if we can contribute as much as possible and build drinking water treatment units for them, it will be a supreme gift for the humanity.